बच्चों शुभोदय। आज हम 7वीं कक्षा पाठ अभ्यास करेंगे। इस पाठ का नाम और पद्य भाग का शीर्षक मैं भी नाम कमाता। मैं भी नाम कमाता। इस पद्य भाग का लेखक डॉक्टर दीविका रमेश। ओके बच्चों, कवि परिचय देखो बच्चों। डॉक्टर दीविका रमेश जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा बाल साहित्यकार है। आपकी प्रसिद्ध रचना खंड खंड अग्रि है। प्रस्तुत कविता आपके 101 बाल कविताएँ 101 बाल कविताएँ संग्रह से लिया गया है। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಕಾ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆ ಆದಂತಹ ಖಂಡ ಖಂಡ ಅಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವಿತಾ ಭಾಗ, ಇದನ್ನು 101 ಬಾಲ್ ಕವಿತಾಯೇ ಇದರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ओके बच्चों, देखो शब्दार्थों को। रोज, रोज का मतलब प्रतिदिन। नाम कमाना, इसका मतलब प्रसिद्ध होना, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗೋದು, ಹೆಸರು ಗಳಿಸೋದು. ಸೀಮಾ, ಸರಹದ್. ಸೀಮಾ ಅಂದರೆ ಸರಹದ್, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ. ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂದರೆ ತುರಂತ್, ತುರಂತ್ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ, ಕೂಡಲೇ ಆಗೋದು. ಭರ್ತಿ, ಪ್ರವೇಶ ಪಾನ ಅಂದರೆ ಭರ್ತಿ ಆಗೋದು, ಪ್ರವೇಶ ಪಾನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಖಬರ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ. ಖಬರ್ का मतलब समाचार. नन्हा, छोटा. मुस मुस्कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना. मुस मुस्कर रह जाना का मतलब मन महसूस कर रह जाना, दुखी होना. ओके. मैं भी नाम कमाता. डॉक्टर दीविका रमेश. ओके बच्चों, देखो, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने तथा राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने के बच्चों के सपनों को कवि ने शब्द रूप दिया है. यह कविता सचमुच बच्चों के लिए प्रेरणादायक है. ಅಂದರೆ ಫೌಜ್ ಮೇ ಭರ್ತಿ ಹೋಕರ್, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ, ದೇಶದವನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಚ್ಚೋಂಕೆ ಸಪ್ನೋಂಕೋ ಕವಿನೇ, ಬಚ್ಚೋಂಕೆ ಸಪ್ನೋಂಕೋ ಕವಿನೇ, ಇದು ಮಗುವಿನ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹ ಕವಿತಾ ಸಚ್ಮುಚ್ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೆ ಲಿಯೇ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ಈ ಕವಿತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೆ ಲಿಯೇ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. बच्चों देखो और सुनो पद्य भागों को। रोज रोज सीमा की, रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुस्कर रह जाता. अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक
हाथ में मैं भी इनाम कमाता। चटपट होकर बड़ा फौज में एक यही बस मन में आता। मैं भर्ती हो जाता। माँ कितनी खुश होती जब मैं एक बड़ा सा पुरस्कार भी राष्ट्रपति से पाता। राष्ट्रपति से पाता। ओके बच्चों, इस पद्य भागों का हिंदी भावार्थ देखो, बाद में कन्नड़ा भावार्थ देखेंगे। ओके, इस पाठ में एक छोटे बच्चे ने सैनिकों के साहस के बारे में सुनकर वहाँ भी सेना में भर्ती होकर राष्ट्रपति पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करता है। हर रोज सीमा की खबरें को सुनकर मेरा नन्हा सा मन दुखी होकर रह जाता है। अगर मैं छोटा बच्चा ना हो तो वीर सैनिक बनकर हाथ में बंदूक लेकर शत्रुओं से कहता और मैं भी नाम कमाता। बच्चों, अगर मैं छोटा बच्चा ना हो तो वीर सैनिक बनकर हाथ में बंदूक लेकर शत्रुओं से कहता और मैं भी नाम कमाता। मेरे मन में यही इच्छा होती है कि मैं जल्दी से बड़ा होकर फौज में भर्ती हो जाओ। यदि मैं राष्ट्रपति से एक बड़ा पुरस्कार पा लेता तो मेरी माँ बहुत खुश होती है। इस प्रकार छोटे बच्चे के मन में मैं भी सैनिकों के वीर कथाओं को सुनकर देश के लिए अपने को अर्पित करने का भाव प्रकट होता है। इस प्रकार एक छोटे बच्चे के मन में मैं भी सैनिक की वीर कथाओं को सुनकर देश के लिए अपने को अर्पित करने का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर एक छोटे बच्चे के मन की भावनाएं सुंदर ढंग से प्रकट हुई है, जो सब बच्चे के लिए प्रेरणादायक है। ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕನಸನ್ನು ಮಗು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಟೀಚರ್ ಆಗು, ಇಲ್ಲ ರೈತರಾಗು, ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ಬರೀ ಇವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸೈನಿಕ ಆಗು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಭರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವ? ಕಡಿಮೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೈನಿಕನ ಕೆಲಸ. ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎದ್ದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಏನು ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತಾ? ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಐಸು ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಕೊರೆಯೋ ಚಳಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಬಯಸಿದ್ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವನವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈನಿಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಯಸಿದ್ದು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನು ಆಗಿರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಆಗೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ನಾವು ಸೈನಿಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕನಸು ಕಂಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕನಸನ್ನು ಮಗು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೈನಿಕ ಸೇರಬೇಕು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಾರಾಂಶನ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಸಾಹಸಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೈನಿಕರ ವೀರಕಥೆಯನ್ನು, ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಆ ಮಗುವಿನ ಮೃದುವಾದ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಿಂದ ಮುದುಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ 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 ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿಲ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ಸಹ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಹದಾಸೆ ಮಗು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈ ಥರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಕ್ಕಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಭರತ ಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಭರತ ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಉಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ವೀರಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸಹ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ರೋಜ್ ಸೀಮಾ ಕಿ ಖಬ್ರೆ, ದಿನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ದಿನೇ ಖಬ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸುನ್ಕರ್ ಮನ್ ನನ್ಹ ಮೇರಾ ಮುಸ್ಕರ್ ರಹ ಜಾತಾ. ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕರ್ ರಹ ಜಾತಾ ಅಂದರೆ ಮಸೋಸ್ಕರ್ ರಹ ಜಾತಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನ, ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ಮಗುವು ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಗರ್ ನಾ ಹೋತಾ ಚೋಟಾ ಬಚ್ಚ, ನಾನೇನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮೈಥೋ ಲೇಕರ್ ಬಂದೂಕ್ ಹಾತ್ ಮೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಮೈ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು. ಛಟ್ಪಟ್ ಹೋಕರ್ ಬಡಾ ಫೌಜ್ ಮೇ, ನಾನು ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏಕ್ ಯಹಿ ಬಸ್ ಮನ್ ಮೇ ಆತಾ ಮೈ ಭರ್ತಿ ಹೋ ಜಾತಾ. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾ ಕಿತ್ನಿ ಖುಷ್ ಹೋತಿ
ಜಬ್ ಮೈ ಏಕ್ ಬಡಾ ಸಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೆ ಪಾತಾ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಪು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೈ ಬಿ ನಾಮ್ ಕಮಾತಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಾಲಕ್ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಖಬರೆ ಸುನ್ತಾ ಹೈ. और एक बार देखो, सुनो. बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है. बालक, इस प्रश्न का उत्तर, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है. सेकंड क्वेश्चन, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है. उत्तर, बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है. थर्ड क्वेश्चन, बालक किस में भर्ती होना चाहता है. बालक किस में भर्ती होना चाहता है. इस प्रश्न का उत्तर, बालक फौज में भर्ती होना चाहता है. बालक फौज में भर्ती होना चाहता है. माँ कब खुश होती है. इस प्रश्न का उत्तर, जब बालक राष्ट्रपति से एक बड़ा सा पुरस्कार पाता है तब माँ खुश होती है. ओके, जब बालक राष्ट्रपति से एक बड़ा सा पुरस्कार पाता है तब माँ खुश होती है. फिफ्थ क्वेश्चन है, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है. बालक कैसे बड़ा होना चाहता है. बालक चटपट बड़ा होना चाहता है. बालक चटपट बड़ा होना चाहता है. ओके, सेकेंड में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो. बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है. बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है. उत्तर, बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है. इस सुनकर उसका मन महसूस कर रह जाता है. बालक रोज रोज सीमा की खबरें सुनता है. इस सुनकर उसका मन महसूस कर रह जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता है. अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता है. इस प्रश्न का उत्तर, अगर बालक छोटा नहीं होता तो अपने हाथ में बंदूक लेता था और वह शत्रुओं से लड़कर नाम कमाता था. वह बालक प्रसिद्ध होता था. और एक बार देखो और सुनो. अगर बालक छोटा नहीं होता तो अपने हाथ में बंदूक लेता था और वह शत्रुओं से लड़कर नाम कमाता था. वह बालक ಪ್ರಸಿದ್ಧ होता था. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.